하나님 아버지 감사를 드립니다. 오전 예배도 주님 함께하여 주시고 은혜 주시고 기쁨 주셔서 감사를 드립니다. 오후 찬양 예배도 주님 앞에 나와서 경배할 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 우리의 모든 삶이 주님을 노래하고 찬양하고 인생에 있어서 가장 행복한 순간이 하나님을 만난 순간인데 그 순간순간을 날마다 이어가면서 하나님이 제 안에 제가 주님 안에 늘 아버지에 들어가서 동고동락할 수 있는 삶을 살아낼 수 있는 축복을 허락하여 주심에 감사를 드립니다. 이 시간에도 주님께 드리는 찬양, 주님께 드리는 기도, 주님으로부터 받는 말씀, 이 모든 것에 성령께서 함께하여 주셔서 하나님 깨닫고 알게 하여 주시사 더 풍성한 삶을 누리고 살아낼 수 있도록 그리스도를 위해 살고 오직 주를 위해 살아갈 수 있는 주의 백성들 다 되게 하여 주옵소서. 우리의 예배를 주님 온전히 받아 주옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 우리 주님, 우리 인생의 길을 만드시는 주님, 큰 기적을 일으키시는 주님을 찬양합니다. 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 나의 마음 만지시는 주 나 경배해 주 경배해 나의 마음 치료하시네 나 경배해 주 경배해 나의 삶 변화시키시네 나 경배해 주 경배해 나의 마음 고치시는 주 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주님은 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주들이 나의 하나님
약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주님이 나의 하나님, 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 나의 하나님. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도, 비록 내게 느껴지잖아도, 일하시네 주님, 주는 결코 멈추지 않네.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when
and I don't see it working. Even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 내 눈에는 보이지 않지만, 내 마음은 느껴지지 않지만, 여전히 지금 이 순간에도 나와 함께 계시고 우리와 함께 계심을 선포하고 고백합니다. 오 전능하신 우리 하나님, 감사를 드립니다. 이곳에 자정하여 주시사 성령으로 우리 심령이 충만하게 역사하여 주셔서 하나님을 바로 알아가게 하시고, 하나님을 아버지여 내 심장 깊은 곳에서부터 느낄 수 있는 은혜와 축복을 허락하여 주심에 감사를 드립니다. 하나님 아버지여, 우리의 모든 인생의 길을 주님께 맡겨드리오니 우리의 인생을 주관하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 때로는 알 수 없는 힘듦과 고통의 몸부림이 있지만 이것까지도 하나님은 다 아시고, 하나님 이 긴 터널 후에는 하나님 놀라우신 빛과 놀라우신 하나님의 축복이 기다리고 있다는 것을 우리가 믿음으로 봅니다. 우리가 믿음으로 보고 선포하고 고백하고 감사와 영광을 올려드리나이다. 하나님의 백성들을 기억하소서. 하나님의 백성들을 이 시간에도 인격적으로 터치하소서. 만나주소서. 주의 영이시여 만나주소서. 주의 영이 있는 곳에는 자유함이 있느니라. 자유함이 있느니라. 자유함이 있느니라. 우리 아버지의 영, 성령, 거룩한 영, 그리스도의 영이 이 시간에 나를 지배하소서. 우리를 지배하소서. 나를 통치하소서. 우리를 통치하여 주시옵소서. 그리하여서 하늘문을 여셔서 하늘의 귀한 것을 보게 하소서. 알게 하소서. 깨닫게 하소서. 먹게 하여 주시옵소서. 그래서 더 큰 것을 바라보면서
믿음의 눈을 열어서 보이지 아니하는 세계를 보는 귀한 영계가 열리지는 하나님의 귀한 백성들이 말씀을 듣는 중에 깨닫게 하여 주시고 보여지게 하시고 성령 충만함의 역사가 있게 하여 주시옵소서. 한국교회를 기억하시고 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨주시고 한국교회 다시 한번 회개의 바람을 일으켜주시고 성령의 횃불을 붙여 주시옵소서. 철저히 주님 앞에 자각하고 회개하는 심령들이 모여지는 애가 있게 하여 주시옵소서. 말씀 앞에 섭니다. 주님 말씀하여 주시옵소서. 하나님의 백성들이 듣겠습니다. 깨닫게 하여 주시옵소서. 말씀을 살아내는 능력이 있게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀 출애굽기 봅니다. 출애굽기 20장 16절 말씀. 출애굽기 20장 16절 말씀 한 절입니다. 한 절 세 번 합독하도록 하겠습니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 아멘. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 아멘. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 아멘. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 몇 계명입니까, 여러분? 10계명 중에 제 9계명입니다. Don't lie about your neighborhood. Don't lie. 거짓말하지 마라. 이 말이요. 거짓 증거하지 마라. 거짓말하지 마라. 무엇에 대해서? About your neighborhood. 여러분의 당신의 이웃에 대하여서 about your neighborhood. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 제 9계명입니다. 아멘. 여러분 보이지 않는 오전에 말씀드렸죠. 이 죄의 파워, 죄의 권세 있는 거 알죠? 죄의 권세 있는 거 뭐예요? 사시예요. 사마귀 씨. 사마귀. 시단 말 아니야. 내가 존칭을 있어. 사마귀지 사마귀. 사탄 놈의 새끼들, 마귀 놈의 새끼들, 귀신 놈의 새끼들. 여기 아무튼 왜냐하면 정말 이들이 미워. 왜 미워? 하나님의 백성들을 물고 다니니까, 물고 뜯고 하니까 미워 안 미워? 밉다니까요. 그래서 위험한 동거를 한 사람이 상당히 많습니다. 성도 중에서도. 그러니까 이 사탄은 우리에게 보세요. 이 사탄은 지금 보이지 않지만 여러분 있을까 없을까? 이 주위에 있어요. 우리가 안 보인다 뿐이에요. 성령도 계셔 안 계셔? 계셔요. 성령도 계시니까 하나님 말씀을 팍 듣게 만드는 거예요. 깨닫게 하는 거예요. 아멘. 성령이 아니고서는 절대로 하나님의 말씀 깨달을 수가 없거든요. 근데 여러분들이 깨달을 수 있다는 건 내 안에 뭐가 계시기 때문에, 성령께서 계시기 때문에, 진리의 성령께서 나를 하나님 말씀을 깨닫게 하신다는 거예요. 아멘. 근데 깨닫게 하는 것을 엄청 싫어하는 놈이 있어. 누구요? 사탄 놈이. 마귀들, 귀신들. 그래서 어슬렁어슬렁 하는 거예요. 그래가지고 말씀을 탁 뺏어 먹어보려고. 그래서 사탄은 여러분 우리에게 항상 진리에 대해서 의심을 하게 자극을 줘. 의심을 하게. 의심을 하도록 자극하는 거예요. 누가? 사탄이 개입을 하세요. 그런 거예요. 그리고 결정적인 순간에는요, 낚시 탁 채듯이요, 미끼를 넣어서 밥을 주면 고기는 그것을 구별을 못하고 팍 먹어버리잖아. 지렁이 팍 먹어버리잖아. 그런 것처럼 사단이가, 귀신이가 딱 미끼를 해놓으면은 가가지고 저게 뭐지? 맛있는 거네? 털썩 물어가지고 사단이 탁 걸쳐놔. 탁 뭡니까? 어떻게 해요? 낚시질 해버려. 사람들. 털썩 물어버린 거야. 그게 좋은 줄 알고. 근데 결국은 뭡니까? 왜? 낚아채버린 거예요. 그러면 어떻게 되느냐? 날카로운 바늘이 입속으로 들어와가지고 다시는 뺄 수가 있어? 없어요. 계속 가는 거예요. 계속 흘려가는 거예요. 이렇게 해가지고.
그 순간 낚시꾼은 고기를 탁 낚아채는 거예요. 베드로에게 너는 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 했는데 사단에게는 뭐라 그래? 사단에게는 너는 사람의 영혼을 낚는 어부가 되게 해가지고 뭡니까? 지옥으로 빠뜨리겠다. 그렇게 한 거예요. 우리는 성령의 어부가 돼야 돼요. 악령의 어부가 되면 안 돼. 아멘? 예. 성령의 어부가 돼야지 사람들을 살리고 세워서 천국까지 인도하는 거예요. 그러나 악령의 도구가 되고 그렇게 되면 어떻게 돼요? 악령의 어부가 되면 어떻게 되겠어? 어떻게 돼요? 누굴로 데려가? 뭘로? 지옥으로 끌고 가버리죠. 예. 그러니까 여러분, 아무리 바늘이 딱 꽂히는 순간 절대로 못 빠져오죠. 아무리 발버둥 쳐봐도 소용이 없어요. 이와 같이 마귀도 똑같이 그렇게 한다니까. 마귀도 똑같이 그런 짓을 해요. 속으면 안 돼. 안 되지. 그러니까 귀신들이, 마귀들은 나를 겁나게 싫어할 거예요. 왜? 지 정체를 너무나 잘 알거든. 또 나 까네. 나 또 까고 있네. 그래 지금. 들려 안 들려? 막 나를 째려보고 있어 지금 이렇게. 저 까고 있네. 저 초박사가 째까는 초박사 나 까고 있네. 그러면서 지금 속닥속닥 하고 있는 거예요. 그걸 까야지 뭐 어떡해요. 우리 하나님의 성도들 꾸짖고 가면 안 돼. 안 되잖아. 그러니까 까버려야지. 그리고 정확하게 말해줘야죠. 그리고 지금 난리가 아니야. 배가 엄청나게 아플 거예요. 예. 똑같이 그렇게 하는 거예요. 그래가지고 이것이 누가 하는 짓이냐? 마귀가 하는 짓이고 귀신이 하는 짓이고 사탄이 하는 짓이요. 여러분 유혹하고 거짓말하고 의심하게 해놓고는 결정적인 순간에 그 영혼을 탁 됐어 낚아챘어 됐어 아 끝 됐어. 그래가지고 자기들끼리 또 뭐예요? 은은으로 해 또 사단들. 나 낚아챘어 그거. 내 낚아챘어 괜찮아 됐어. 요만큼 넘어와서 아 됐어 이제 다른 사람 공격하자. 여러분 그런 소리를 들으셔야 돼. 아멘. 진짜 그러면 뭡니까? 일을 갈아야 돼. 우리 성령의 사람들이. 그렇게 뺏기면 안 되잖아요. 하나님의 사람들을. 그러잖아요. 마귀가 우리에게 하는 일은 뭡니까? 거짓된 환상을 하게 돼. 거짓된 환상. 환상을 갖게 하는 거예요. 환상 중에 사람들은 무엇을 좋아하는 줄 아세요, 여러분? 내가 이걸 원하고 있거든. 내가 이것을 원하는데 이것을 말을 해준다니까. 내가 원하는 것을 사단이가 말을 해줘. 얼마나 기분 좋겠어. 그렇지. 그래 안 그래요? 내가 원하는 것은 이건데 마치 그 말을 해주네. 기분 좋아 안 좋아? 엄청 좋지. 여러분 속지 마시기 바랍니다. 속은 거예요. 속아. 들통이 나니까 지금 굉장히 상당히 심기가 불편할 거예요. 지금 저 애들이. 심기 엄청 불편할 거예요. 누가 사마귀가. 속지 마시기 바랍니다. 아멘. 내가 원하는 것을 말하는 것이 여러분 설교가 아니라요. 하나님이 원하는 말씀을 하는 것이 설교자예요. 아멘. 그러니까요. 내 속에 역사하는 귀신들이 깜짝깜짝 놀라갖고 들켜버렸네? 들켜버렸네? 하고 난리가 아니요. 어째 내 속에 귀신들이 막 부딪히고 쿵쿵 부딪히고 어째 그런 소리 들려 안 들려요? 정신없이 들키면 어때요? 불편해 안 불편해요? 내가 불편한 거예요? 그것들이 불편한 거예요? 여러분 속지 마세요. 내가 불편한 것처럼 생각하는데 아니요. 여러분이 아니요. 여러분 속에 있는 숨어있는 것들이 불편함을 느끼니까 나 것처럼 그러는 거예요. 아멘. 제가 얼마나 많이 속은 줄 아십니까? 난 줄 알고 엄청 속아 넘어갔어. 제가 속아 넘어가니까 여러분들에게 이야기할 수 있죠. 경험을 해보니까 할 수 있어요. 아멘. 그 경험을 먼저 해보니까 여러분들 말씀드리는 거예요. 속았다 이 말이요. 내 생각이 아니더라 이 말이요. 여러분 하나님이 원하는 것은 우리 인간에게 불편한 거예요. 하나님이 원하는 것은 불편해. 내가 하기에는 불편해. 우리가 하기에는 불편하단 말이에요. 사람들 편에서 은혜 받았다는 것이 뭐냐? 나 오늘 목사님 은혜 받았습니다. 그러면 어떤 면에서 은혜를 받았냐? 내 생각하고 어찌 똑같은 말씀 하셨습니까? 이 말이요. 자기하고 생각을 똑같이 하면 은혜 받았다 그래. 잘 생각해 보세요. 야, 여러분 하나님의 말씀에 맞는 것이 중요하잖아요. 그래 안 그래? 내 생각이 맞는 것이 중요한 게 아니에요. 하나님 말씀에 맞는 것이 중요한 거예요. 아멘. 여러분 약이 쓰다 할지라도 고통이 따른다 한다 할지라도 우리는 진리를 붙잡아야 돼. 그래 안 그래요? 진리를 붙잡아야지. 나를 기쁘게 해주고 즐겁게 해주는 비진리를 붙잡아서는 된다 안 된다? 안 된다. 아무리 나를 기쁘게 하고 즐겁게 해줘도 그것이 비진리라면 쓸데없는 거예요. 아멘. 시간 낭비인 거예요. 뭐가 같냐 이것은 고기가 낚싯바늘을 팍 무는 것과 똑같은 것이 돼버려. 비진리를 물어놓고 난 다음에 좋은 거예요. 이미 뭡니까? 영혼이 낚아채버렸는데. 그래서요 신앙생활에 있어서 중요한 것은 뭐냐? 인사이트예요. 인사이트. 통찰력이요.
인사이트는 뭐냐? 인은 안으로요. 안으로 본다는 거예요. 사이트, 눈이 안으로 되는 거예요. 이게 나를 통찰하는 거야. 안에서 나를 보는 거예요. 인사이트. 통찰력. 예? 영적인 통찰력이 중요한 거예요. 그러니까 영적인 통찰력을 해서 보면은 지금 내 안에서 역사하는 것이 뭐다는 거 알아 몰라? 알아요. 제 안에서도 얼마나 성가하게 싸운 줄 아세요? 내 안에서도 귀신 득실득실할 때도 많아. 조 목사도요, 기도를 잠시 동안 쉬어봐요. 언제부터 달라붙어 갖고 있는 것들이 있어요. 내가 기도로 성령으로 충만하면 성령께서 모든 걸 다 이렇게 해주고 영통하게 이렇게 해주는데 내가 며칠을 기도를 안 하고 이렇게 했다 그러면 벌써부터 들어와 있어요. 뭔 말인지 알겠어요? 왜? 영적인 것에 민감하셔야 돼요, 여러분. 둔하다 보니까 들어온지도 나간지도 모르고 나갔다가 들어온지도 모르고 팍팍 치고 가도 모르는 거예요. 여러분, 저는요 우리 교회 성도님들이 모두 다 말씀을요 한번 탁 들어보고요, 저 설교가 진짜 성경적인가 아니면 비성경적인가를 그냥 순간적으로 눈치채는 지혜로운 성도님들이 다 되셨으면 좋겠습니다. 아멘. 그렇게 지혜롭고 똑똑해졌으면 좋겠어요. 아멘. 왜 그런지 아세요? 진리의 영은 똑똑하시거든. 그래서 학자의 영을 내게 주십시오. 학자의 영을 내게 주십시오. 아멘. 지혜의 영이요. 성령은 지혜의 영이에요. 지혜의 영. 여러분 그것을 알아야 돼요. 죽었다가 살아났다, 그리고 무슨 병이 나았다 하면서 거기에만 집중을 하고 결국은 예수님에게는 별로 관심이 없으면 또한 속은 것이나 다름없는 거예요. 절대로 안 됩니다. 물론 여러분 병에 들고요 불치병에 걸린 모든 자들은요 다 고침받고 싶고 치료받고 싶은 것이 사람 마음이고 인지상정이에요. 그렇잖아요. 예. 누구든지 모든 사람들은 오래 살고 싶어. 오래 살고 싶어요? 몇 살까지 살고 싶어요? 생각 안 해봤어요? 몇 살까지 살고 싶어? 몇 살까지 살고 싶어? 100살? 100살까지 살고 싶어. 몇 살까지 살고 싶어? 100살? 100살? 아니요. 더 살라고? 120살 모세처럼? 오래 사십시오. 예. 100살? 오래 사십시오. 좋아요. 오래 사는 것은. 네, 좋습니다. 그래요. 다 여러분 마음이고 저희 마음이고 저도 오래 살고 싶어요. 건강하게 강건하게. 그래 안 그래? 그래요. 네. 여러분 보세요. 누구든지 사람들은 모든 사람들 오래 살고 싶어요. 그러니까 블루초도 먹고 이것저것 다 먹으려고 그러죠. 근데 뭐 그렇게 뭡니까? 우리 인생 여기서 다 평생 삽니까? 어쨌든 몇 년 지나면은 100년이든 어쨌든 살다가 가는 거예요. 중요한 게 뭐냐? 얼마나 오래 사는 것도 물론 중요합니다. 중요하죠, 오래 사는 것이. 그러나 더 중요한 것이 뭐냐? 얼마나 인생을 바르게 똑바로 살아가느냐가 더 중요해요. 성경에서 제일 오랫동안 산 사람이 누구예요? 무드셀라요. 뭐다고요? 무드셀라. 무드셀라가 몇 살까지 살았어요? 969세까지. 많이도 살았어요. 969세. 예, 거의 1000살까지 사는 거예요. 969세. 근데요, 거기는요, 무드셀라가 뭐뭐 했다 그런 말이 있어 없어? 없어요. 그냥 969세 향수했더라, 양년했더라, 그냥 죽었어. 오래는 살았어. 근데 뭔 일을 한 그것이 없는 거야. 그러니까 인생이요, 오래 사는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 어떻게 얼마나 올바르게 살아가느냐가 더 중요한 거예요. 아멘? 얼마나 부자가 되느냐, 얼마나 돈이 많느냐, 그것이 중요한 것이 아니라 그 부를 정직하게 그걸 만들었느냐가 더 중요한 것입니다. 무조건 해갖고 죄를 지으면서 부정한 방법으로 부를 축적해놓고 돈을 벌었다고 한다면 나는 하나님께서 축복을 해주셨다 그런 말 하면 된다 안 된다? 안 된다. 아멘. 도둑질 해놓고 난 다음에 하나님이 나를 축복해 주셨대. 가고 10억 버려버렸어. 어떻게 버렸어? 도둑질 해갖고 버렸어요. 그 자랑이요? 하나님 축복해 주신 거요? 아니에요. 그 똑바로 아셔야 돼요. 자, 봐요. 창세기 3장 4절 5절 보면 뭔 말씀이 나오냐면은 뱀이 꼬시는데요. 뱀이요 미혹을 해. 쉽게 말하면 꼬신다 이 말이요. 뱀이 누구에게 꼬셔? 여자에게 꼬셔. 뱀이 여자에게 이르되 뭐라 그러냐? 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 그래요. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라. 그래서 하나님이 너희들에게 못 먹게 하는 거야. 먹어봐 하나님같이 된다니까. 그렇게 거짓말을 해버렸어요. 그래서 하나님께서 못 먹게 하신 것이라고 사탄이 뭘 했다? 거짓 증거를 해버렸다. 거짓말을 해버렸어요. 거짓말을. 네. 여러분 악은요, 악이라는 것은요 사람이 관리할 수 있는 영역이 아니에요. 악은요 하나님만이 관리할 수 있는 영역이에요. 그러다 보니까
우리는 악을 관리할 수 있는 영역이 안 되다 보니까 선악을 알게 하는 나무를 아예 먹지를 못하게 하는 거예요. 왜냐하면 우리가 악에 대해서 다룰 줄 안다면 선악과도 인정하셨을 거예요. 그러나 우리는 악에 대해서 다룰 수 있는 능력이 아예 없다는 걸 알고 하나님께서는 선악과 먹지 마. 먹는다면 정령 죽고 이렇게 말했거든요. 여러분, 악을 관리하실 수 있는 분은 사람이 아니에요. 오직 하나님만이 관리하실 수 있어요. 아멘. 우리는 절대로 악을 다룰 수 있는 능력이 없습니다. 죽었다 깨어나도 할 수 없어요. 그래서 하나님은 악을 접근하지도 말라 그래. 악의 선악과 그 악 쪽에 가지도 말라 그래. 여러분이 저기 분명히 가면 저기 가면 내가 악행을 저지르는데 내가 시험을 해볼게. 내 믿음이 얼마나 큰지 알아. 내가 교회를 몇 년 다녔는데. 그렇죠, 성령님. 그냥 내가 저기 가서 도둑들하고 같이 친해져 갖고 내가 저들을 전도할게요. 잘못 가다가 어떻게 돼요? 자기가 악에 빠져버리는 거야. 뭔 말인지 알겠어요? 그 악을 우리는 지배할 수가 없는 거예요, 여러분. 그래서 접근하지 말라고 하신 거예요. 여러분, 먹지 말라고 하는 것이 더 매력 있게 보인 것처럼요, 하지 말라는 것은 사람이 더 하고 싶어. 왜 그럴까 모르겠어요. 하지 말라고 하는 것은 왜 그런지 더 하고 싶은가 몰라. 이거 인간의 질성이에요. 부모가 하지 말라고 하면 안 하는 것이 좋지 않습니까? 그래 안 그래요? 어린아이에게 여러분 부모가요, 뭐예요? 칼을 줘 안 줘? 칼을 안 주죠. 근데 아이는 주라 그래. 운다고 줘? 안 줘. 주면 어떻게 돼? 다쳐. 그러니까 칼을 다룰 수 있는 성인이 되었을 때 칼을 맡기는 거지. 어렸을 때 칼을 주면 어떻게 돼? 자기를 다치고 남도 다치게 할 수 있단 말이야. 안 줘. 여러분, 왜 부모가 자식들에게 이것은 해라, 이것은 하지 말라고 그렇게 싸워가면서 말씀을 하시냐 이 말이에요. 지금은 내가 그것을 하면 죽으니까 그렇다는 거예요. 내가 그것을 니한테 지금 주면 니는 나 떠나야. 알겠어요? 네가 나에게 하나님 나에게 1억만 줘봐요. 10억만 줘봐요. 내가 절대 하나님을 떠나지 않고 하나님 위해서 할게요. 우리 하나님 알아 몰라? 알아버려요. 알아. 그래서 안 줘버려요. 주면 떠나버리니까. 주님 내 병 좀 고쳐주세요. 제가 병 고쳐주면 내가 건강한 몸으로 주님 열심히 섬길게요. 알아 몰라? 알아버려. 건강 주면 네가 날라리로 가서 살아버리는데 알아 몰라? 알아. 그래서 병을 좀 놔둬. 그 천천히 아주 조금씩 고쳐나가. 아셨어요? 그것도 하나님의 사랑하는 방법이에요. 우리 이해면 우리는 이해도 못해. 그러나 여러분, 은혜를 받은 사람은 그게 이제 이해가 되고 알아가지고 고백이 되어서 하나님 나를 사랑하시는 거였군요. 나를 축복해 주신 거였군요. 그것이 가장 나를 최상의 것으로 사랑한 방법이었군요. 나를 떠나지 않게 하려고, 나를 어떻게든 간에 붙잡아 놓으시려는 하나님의 방법, 사랑의 방법이었군요. 고백할 수 있는 거예요. 아멘. 네. 여러분, 연애도 할 나이가 있어요. 요즘은 초등학교 학생들도 연애를 많이 합니다. 분수도 모르고 말이요. 네. 많이 합니다. 남자친구, 여자친구 말해요. 네. 많이 있어. 초등학교 때 연애를 한다고 해서 결혼을 하겠어요? 뭘 하겠어요? 사고나 치지 뭘 하겠냐 이 말이요. 그래서 사고 쳐가지고 10대 임산부가요 많이 늘어나고 있습니다. 우리나라 10대. 왜요? 다루어서는 안 될 것을, 그런 성을 자꾸 인간이 다루니까 그런 거예요. 하나님께서는 처음부터 그러셨어요. 악은 접촉하지도 말라고. 에. 어떤 사람은 몸만 조금 움직여도요, 몸만 다른 사람이 이렇게 살짝 움직여도요, 뭐라고 하는지 아세요? 이렇게 말을 해. 엄마 저 사람 뭐 하려고 하지? 쓰리하려고 하네. 쓰리하려고. 쓰리하려고 하네. 그렇게 생각한 사람이 있어. 왜 그러냐? 그 사람이 본인이 그렇게 쓰리꾼으로 살았기 때문에 자신이 그렇게 살다 보니까 좀만 다른 사람이 이렇게 움직이고 저렇게 움직이면 저 사람 쓰리하려고 하네. 그렇게 생각한다는 거예요. 자기가 그렇게 살아왔기 때문에. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 자기 관점에서 모든 사람들을 보고 판단하니까 그렇다는 거예요. 그래서 여러분, 도둑질 해보지 않는 사람은 저 사람이 도둑질을 하려고 하는 것인지 무엇을 하려고 하는지 움직임에 따라서 잘 모르는 거예요. 모르잖아요. 안 해본 사람은. 그런데 우리는 여러분 보세요. 선을 더 알아요? 악을 더 잘 알아요? 악을 더 잘 알아. 그것은 훈련도 안 됐는데도 잘해. 시키지 않은데도 너무 잘해. 훈련도 안 됐는데도 너무 잘해요. 오토매틱으로. 자동입니다. 악에 대해서는 얼마나 많은 기질이 있냐. 천재적인 기질이 있어. 악에 대해서는. 이야, 머리가 잘 돌아가요. 엄청 잘 돌아갑니다. 공부하러 가면 죽어도 하지 않는 사람이 악을 생각할 때는, 악을 깨할 때는 그렇게 머리가 싹싹 잘 돌아가 버려요.
뭐가 역사했다? 개입했다? 어둠이, 세력이 역사했다. 여러분, 태초에 하나님께서 뭘 만드셨어요? 빛을 만드셨어요. 이 빛은 사람들에게 비쳤어요. 그래서 빛은 어둠을 구분했어요. 빛이 있는 사람은 어둠을 발견하게 되거든요. 그래서 어둠은 빛 가운데 도저히 있을 수가 없는 거예요. 그래서 거짓말을 통해서 어둠을 구분할 수가 있는 거예요. 빛이 있으면 거짓말 못합니다. 빛 앞에는 거짓말에 바로 드러나게 됩니다. 우리는 언제나 빛과 그림자를 말하죠. 그러나 하나님이 주신 빛에는 뭐가 없냐? 회전하는 그림자가 없어요. 사람들의 마음속에 빛으로 가득 차 있으면, 조옥순 목사 안에 빛으로 가득 차 있으면 그 사람 조옥순이 하는 말은 빛의 말을 합니다. 뭔 말인지 알겠어요? 제 안에 빛이 가득하면 빛의 말을 하는 거예요. 내 안에 어둠이 가득하다면 여러분 100% 어둠의 말이 나옵니다. 참말이에요, 여러분. 그 사람 마음속에 어둠이 가득 차 있으면 그 사람은 거짓말만 해, 거짓말. 나오는 것이 거짓말이에요. 그러니까 그것은 어둠에 잡혀있기 때문에 거짓말하는 거예요. 내가 거짓말하고 싶어서 거짓말한다? 아니요, 여러분. 영이요. 아멘. 영입니다. 거짓말을 왜 거짓말을 하냐? 여기 밑에 있거든. 거짓말이 빛이 세니까 이 사람이 자동적으로 거짓말하게 돼 있어. 하고 싶어서가 아니라 거짓말 속에 거기서 영향을 받고 있기 때문에. 그래서 여러분 참말과 거짓말이 대입이 되는 거예요. 거짓말을 하게 되면 뭐가 되냐? 거짓 증인을 하게 돼. 여러분 거짓 증인을 하게 되면은요 어떻게 되냐? 한 사람 인생이 망가져버려요. 파괴돼 버립니다. 평생 감옥에서 살거나 억울하게 인생을 만들어버려요. 요즘 애들 그러더라고. 몇십 년 동안요. 그 사람이 살인하지 않았는데 다른 사람이 살인했는데 살인자는 뻔뻔스럽게 사회에서 살아가고 있는데 세상에 연약한 사람 또 장애인을 가지고 살인자다 해갖고 20년 30년 산 사람 있잖아. 그 인생 어떻게 보상할 거예요? 갖고 돈 좀만 던져주면 될까? 그 인생 어떻게 돈으로 보상이 되는가요? 그래 안 그래? 그런 경우가 한두 번이 아니에요. 우리나라가 지금. 얼마나 억울합니까? 거짓 증인 그거 한마디로 인해 가지고 여러분 나 저 사람이 그렇게 한 거 봤어요. 죽인 거 봤어요. 거짓말 해가지고 보지도 않았는데 봤다는 거예요. 보지도 않았는데. 여러분 참 말씀 속에 생명과 구원과 영생이 있어요. 여러분. 그러나 여러분 거짓말에는 죽음이 있어요. 절망이 있어요. 좌절이 있을 뿐입니다. 거짓말에는. 거짓말은요 우리를 진리로 절대로 인도할 수 없습니다. 계속해서 더 깊은 거짓말로 우리를 이끌어가. 그래서 거짓말하는 사람 어디 가냐? 지옥 갑니다. 우리나라는 거짓말이 문화가 돼가지고 이것이 거짓말이 괜찮은 것처럼 생각하죠. 여러분 속지 마십시오. 속지 마십시오. 거짓말은 문화의 탈을 쓰고 사단 마귀 새끼들 와가지고 이거 이 정도는 괜찮다라고 속여버리는 거예요. 아셨어요? 그러나 거짓말하면 여러분 100% 지옥 갑니다. 우리가 예수를 믿는다면요, 예수의 빛이 왔다면 거짓말 못하는 거예요. 철저히 회개합니다. 아멘. 그래서 교회 안에서 수두룩박죽 거짓말하는 사람, 장로고 권사고 집사고 목사고 거짓말하는 사람 수두룩박죽이에요. 그 사람들 죽으면 당장 죽으면 천국 가겠어요? 당장 지옥 가죠. 최첨단의 길로 가버려요. 로켓 타고 지옥 가버려요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 목사다고 해서 천국 간 줄 알아서 천만의 말씀 그 직분으로 가는 게 아니에요. 네가 하나님 앞에 딱 바로 섰을 때 그리스도 보혈로 피로 다 씻겨지지 않으면 씻겨진다는 건 뭡니까? 빛이 내 안에 있는 거지. 거짓이 어둠이 더 이상 있어서는 안 돼요. 철저히 이것은 회개하셔야 돼. 내 안에 거짓말, 내 안에 잘못된 부분들. 그러지 않으면 안 돼요. 아멘. 우리나라는 너무나 이것을 갖다가 너무나 성도들에게 너무나 자유함을 줘가지고요. 그것도 괜찮다. 이래도 괜찮다. 저래도 괜찮다. 흥흥 해가지고 다 지옥자로 만들어버려요. 그러면 같이 목사도 성도도 같이 지옥 가는 거예요. 여러분 천국 가는 사람 그렇게 많지 않습니다. 그래서 청함을 받은 자는 많지만 거기서 택감을 받은 자가 많지 않다고 그랬어요. 그렇게 좁은 문으로 가는 자 별로 많지 않다고 그랬어요. 그 좁은 문이 뭡니까? 천국으로 향하는 문이거든. 순례자의 그 길 가는 길 많지 않다는 거예요. 여러분. 아멘. 우리는 어찌됐든가 여러분 우리는 어찌됐든가 어떻게 결국 어디 가야 돼? 천국 가야 되지 않겠습니까? 아멘. 일단 천국 들어가고 나서야 그 다음에 상급을 논해야지. 그래 안 그래? 일단 우리는 천국이 꼴이 내야 돼. 그리고 난 다음에 상급을 논해야 돼. 아멘. 그러니까 우리가 진짜 예수를 잘 믿고 정말 또 상급을 영원토록 받기 위해서는 더 많은 걸 받기 위해서는 영원토록 사는 곳에서 상급을 받아야 되지 않겠어요? 썩어지지 않는 상급을. 그러니까 얼마나 주를 위해서 우리가 기쁘게 살아드려야 돼. 아멘. 주를 위해서 그냥 기쁘게 살아들고 주를 위해서 그냥 기쁘게 헌신해버려야 돼. 아멘. 나는 그것보다 더 좋은 것이 없다고 봐요. 그래서 저는 그래요. 하나님 저에게 300명을 붙여주세요. 나 그래. 나는 전 세계 사람들 뽑아가지고요. 하나님 300명의 사람들 붙여주세요. 주를 위해서 살고 주를 위해서 죽을 수 있는 사람은 300명입니다.
이왕 살려면 확실하게 살아야 돼. 그렇지 않겠어요? 네. 보통 진짜 하나님을 만난 사람 하나님 300명 주십시오. 현재 지금 있는 교회 성도들이 이 사람들이 합해져서 300명이 되기를 원합니다. 다른 사람 되고 우리가 다 빠지고 뭔 소용이 있겠어요? 그래 안 그래요? 그래서 그런 기도를 저는 가요. 그래서 10만 번의 기도 응답처가 있어요. 그래서 10년 후에는 하나님 300명입니다. 그래서 전 세계를 뒤집어도 남을 수 있는 믿음의 사람 주십시오. 난 기도하고 있어요. 여러분 함께 기도해 주십시오. 그 주를 위해서 하나님 도와주십시오. 그래서 입을 크게 여는 거예요. 그 주를 위해서 내가 살아도 주를 위해서 살고 내가 죽어도 주를 위해서 죽을 수 있는 사도 바울과 같은 사람 300명이면 사도 바울 같은 사람이 2000년 역사에서 한 명이 나타나도 이런 어마어마한 역사가 일어났는데 300명이라면 기가 막히지 않겠냐. 해볼 만해요? 안 해볼 만해요? 해볼 만한 거예요. 성령의 사람이라면 성령의 사람은 엄청나게 두나미스 역사가 있으니까. 저는 하나님을 믿습니다. 나는 나를 못 믿어요. 인간 못 믿어요. 그러나 나는 전능하신 하나님을 믿기 때문에. 아멘. 믿기 때문에. 없는 것도 있게 하시고 있는 것도 없게 하시는 전능하신 하나님을 저는 믿기 때문에 그렇습니다. 여러분 보세요. 오늘날 우리 사회와 우리의 양심을 흔들어 놓은 것은 참말이 아니고 거짓말입니다. 잘 살펴보십시오. 뉴스도 거짓말 뉴스가 엄청나게 많아요. 그럴듯한 거짓말. 어떤 때는 거짓말이 참말보다 더 참말 같아. 설교도 거짓말 해버려요. 설교도 세상에 거짓말을 해버린다니까. 진리의 말씀을 가지고 그대로 말씀해야 될 건데 어디가 말씀에도 있는 것도 없는 것을 말해가지고 해석을 이상하게 하는 거예요. 무조건 예수 믿으면 천국 간다. 예수 믿으면 천국 가요? 당연해요. 그러면 예수 믿으면 예수 믿는 흔적을 보여줘야지. 그래야 안 그래요? 말로만 예수 믿는다고 천국 가냐? 아니요. 삶 전체로 살아가야 돼요. 아멘. 그래서 좁은 길이고 좁은 문인 거거든요. 여러분 그래서 우리는요 참자를 참 좋아합니다. 이단일수록 자신이 진짜라고 우겨. 이단일수록 자기는 거짓이 아니라고 자꾸 말하죠. 아무튼 그것을 열심히 주장하는 사람은 다시 생각해 봐야 돼요. 진짜는 뭐냐? 겸손합니다. 나는 진짜라고 말 안 해도 여러분 그렇게 봐주는 거예요. 나 목사요. 나 목사다니까요. 목사. 성도님 나 목사요. 저기요 나 목사다니까요. 이렇게 말하고 다녀야 돼? 응? 이렇게 말하고 다녀야 돼? 그냥 삶 속에서 드러나면 돼요. 그래 안 그래요? 나 장로예요. 나 어디 그 장로예요. 장로. 이게 맞는 말이요? 장로라면 장로답게 살아가야지. 누가 봐도 뭔가 좀 다르네. 그래야지 장로지. 그래 안 그래요? 그렇죠. 나 크리스찬이요. 크리스찬. 나 교회 다녀. 나도 믿어. 그게 중요한 게 아니라 뭔가가 좀 다르구나. 다름의 역사가 있어야 돼. 아멘? 다름이 있어야 다름이. 진짜 겸손한 거예요. 겸손한 자. 여러분 진짜는 가난한 마음을 가지고 있어요. 진짜는 그렇게 뻐기지도 않고 우기지도 않습니다. 우리를 절망시키고 우리 사회를 혼돈케 하는 것이 뭐냐? 거짓말. 여러분 공산주의의 특징이 뭐냐? 거짓말이에요. 북한 한번 보세요. 가까운 북한. 우리가 다 아는 것은 뭡니까? 손바닥 뒤집듯이 그냥 거짓말을 해버리잖아. 오늘 이 말했다가 내일 저 말했다가 내일 이 말했다고. 믿을 수가 없어. 공산주의 특징이 거짓말이요. 선전이거든요. 선전을 한단 말이죠. 선전술이 제일 발달된 곳이 어디냐? 공산주의자들이요. 그들은 목적을 위해서는 수단과 방법을 절대로 가리지 않습니다. 손 뒤집듯이 자기 말을 완전히 뒤집어버려요. 엎어버려 뒤집어서. 그리고 과거를 반성하지 않고 언제나 뻔뻔하게 과거를 잊어버립니다. 이것이 악의 모습이에요. 여러분 사람이 잘못을 했을 때는요 잘못했다고 말하는 것이 좋아요. 그래 안 그래요? 내가 잘못했으면 잘못했다고 인정하는 것이 그것이 사람이죠. 그래 안 그래요? 그래요. 사람은 실수가 있거든. 사람이니까 실수가 있어. 연약하니까. 그 실수를 인정하면 되는 거거든요. 내가 실수를 했다며 실수했다고 말하는 것이 좋아요. 그것이 정직한 거예요. 아멘? 그게 정직해요. 나도 실수하잖아. 네, 나도 실수하고. 실수를 인정하지 않는 사람일수록 왜 그냥 그 자존심이 아주 세단 말이죠. 실수를 왜 인정 안 하냐? 고집이 세단 말이죠. 내 골수까지 그냥 박혀가지고 그 고집이요. 그 아집이요. 그 자존심이 말이죠. 자존심은 자기를 존경하는 마음이잖아요. 자기를 겁나게 존경해버려요. 자기를. 이게 자존심이야. 자존심 상하면 씩씩거리잖아요. 자기를 존경하기 때문에 다른 사람의 인격과 양심을 완전히 무시해버려요. 자, 요한복음 8장 44절을 정확하게 보여주는데 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 그는
처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로. 여러분, 진리가 그 속에 없으니까 어떻게 거짓말이 나올 수밖에 없어. 진리가 그 속에 있다면 진리가 나오지, 참말이 나오지. 진리가 아예 없기 때문에, 깡통이기 때문에 거기에서 거짓이 나오는 거예요. 그래서 진리에 서지 못하고 거짓말을 말할 때마다 세상의 거짓말도 진짜처럼 제 것으로 말하나니. 왜 그래? 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 그래서 거짓말하는 거예요. 그 실체를 알아야 돼요. 아멘. 실체를 알아야 돼. 여러분의 말이 진실과 참말이 아니라 거짓말을 하게 되면 마귀가 들어오는 길을 열어준 셈이 되고, 거짓말은 마귀의 통로가 되니까 동고동락하는 거예요. 귀신하고 뭡니까? 적과의 동침을 하고 있는 거예요. 여러분. 처음에는 양심의 가책을 느끼다가 거짓말을 한참 하면요 진짜같이 거짓말을 합니다. 그것을 설명하고 가정하고 이 과장을 하고 사실보다 더 사실적으로 이야기를 합니다. 모든 사기꾼은 무엇에 능숙하냐? 거짓말에 능숙해. 거짓말에. 이는 그가 거짓말쟁이며 거짓사비이기 때문입니다. 그래서 사기꾼들은요 영이 있어. 사기꾼의 영. 사기꾼의 영이 뭔지 아세요? 거짓의 영이야. 사단에게. 그래서 결국 사기꾼들 어디 갑니까? 감옥에 갑니다. 꼬리가 기니까 밟히뛰다. 그래서 감옥에 가더라고. 알게 되고 사람이 언제까지 속이려고 그래요? 여러분 그러잖아요. 여러분 하나님이 계시고 빛이 있다면요 지금 우리 하나님이 이곳에 계셔요. 그래 안 그래? 분명히 계십니다. 분명히 계셔요. 그래서 지금 제가 설교할 때도 주님의 은혜로 하고 성령께서 붙들어 주시니까 하는 거예요. 아멘. 내 힘으로 할 수 있는 게 아니에요. 내 힘으로 할 수 있는 게 아니에요. 여러분 하나님이 계시고 빛이 있다면요 그 속에 거짓말은 존재하지 않습니다. 아멘. 빛이 있는 곳에 어둠이 존재하지 않듯이 그 속에는 거짓말은 존재하지 않아요. 하나님이 계시고 빛이 있다면. 내 안에 하나님이 계시고 빛이 있다면 그 안에는 거짓말이 존재하지 않습니다. 아멘. 처음에는 거짓말을 할 때 얼굴이 뜨거워가지고 양심은 뭡니까? 두근두근하고 심장은 두근두근해. 내가 거짓말했으니까. 그러나 거짓말도 한 번 하고 또 하고 또 하고 또 하고 또 하고 또 하고 또 하다 보면 한참 거짓말 하다 보면 이제는 이게 쉽게 돼버려요. 사랑도 하지 않는데 사랑한다고 쉽게 말해버리고 나 당신 사랑해요 하고 말해버리고 달콤하고 듣기 좋은 말은 다 골라서 하고 그러니까 이 사람 사랑이다 던져버리고 저 사람 사랑이다 던져버리고 사랑이 그런 사랑이 어디가 있어? 그게 사랑이요? 그게 사랑 아니요? 우리 예수님 우리를 사랑했을 때 끝까지 당신이 죽음으로써까지 사랑하잖아. 그래 안 그래? 예. 인간은 예수 그리스도를 배반해도 예수님은 절대로 우리를 배반하지 않아. 인간은 하나님을 배신할 수 있어도 하나님은 절대로 우리를 배신하지 않아. 하나님이 절대로 약속을 어기지 않았어. 누가 깼어? 내가 깼어. 인간이 깼어. 인정하십니까? 여러분 이것을 구분하는 능력이 필요합니다. 여러분 마귀도 방언을 합니다. 방언이 가짜 방언을 합니다. 마귀 방언을 들어보면 듣는 순간 오싹해요. 하나님이 주신 방언을 하면 마음에 불안이 오다가도 평안이 옵니다. 기쁨이 옵니다. 자, 요한복음 8장 45절 말씀을 보면 뭐라고 하느냐? 내가 진리를 말하므로 너희가 나를 믿지 아니한도다. 예수님께서 진리를 말하는데 유대인들이 안 믿어. 왜 그런지 아세요? 정확하게 주님이 말씀하셔. 어둠은 뭘 싫어하냐? 빛을 싫어해. 어둠은 빛을 싫어하게 돼 있어. 착한 사람, 선한 사람, 소금과 빛과 같은 사람은 사회가 환영하지 않습니다. 절대로 사회가 환영하지 않아. 내가 도둑질을 했는데 같이 도둑질을 해야지. 나만 하면 그 사람은 아주 불안한 거예요. 불편해. 같이 도둑질을 해야 돼. 그래 안 그래? 같이 도둑질 해야 되거든. 근데 저 사람은 도둑질 안 하니까 자기가 찔려 안 찔려? 찔려! 불안한 거예요. 언제 들통날지 모르니까. 거짓말을 할 때 내가 동조를 해줘야 되는데 동조를 안 해주면 왕따 당하고 쫓겨나버려. 왕따 당하든 쫓겨나든지 간에 여러분 동조해서는 안 돼. 아멘. 예. 그래서 핍박을 받아. 차라리 핍박 받아라고요. 거짓말에 동조하지 말고. 아멘. 예. 하나님을 믿지 않으면 계속해서 죄를 지을 수밖에 없어요. 마약을 한 사람이 마약을 하면 잘못된 것임을 알면서도 내 옆 친구에게도 마약을 가르쳐. 내가 마약을 하면 잘못됐잖아. 그러면 자기만 하고 남이가 안 가르쳐야 되잖아. 근데 옆에 니도 마약해봐. 가르친다니까요. 왜? 나 혼자 죄인 되기 싫어서. 자, 보니까 에이즈 걸린 사람이 있어. 자기가 에이즈 걸려서 화난다 이 말이야. 원통하다 이 말이야. 억울하다 이 말이야. 그래가지고 보니까 자기도 다 퍼뜨려버려. 그냥 에이즈 다 걸리게 만들어버려. 그러면 돼 안 돼? 근데 그런 사람이 많다니까 우리나라에. 에이즈 환자 많습니다 우리나라에. 예, 그냥 몸 관리 잘 하셔야 돼요 여러분. 예. 몸을 한 번 노들면 안 돼요.
우리 아이들 똑바로 정신 차리고 아멘. 똑바로 정신 차려야 돼. 그리고 옆에 있는 사람이도 뭡니까? 막 만취했어. 그냥 만취했는데도 니도 먹어라 하고 만취하게 만들어버리는 거예요. 그래가지고 뭡니까? 운전해가지고 뭡니까? 음주운전해가지고 뭡니까? 사람을 다치게 하고 사망시키기도 하고 말이에요. 큰일 난단 말이에요. 자기만 먹고 죄를 지을 것이지 왜 남까지 먹여가지고 죄를 짓게 하냐 이 말이에요. 그래서 남까지 뭘 시킨다? 오염을 시키는 거예요. 나만 더러우면 안 돼. 니도 더러워야 돼. 그러니까 오염을 시키는 거예요. 우리 사람에게는 그런 게 있어요. 여러분 진리가 내 안에 없고 빛이 없으면 어둠이 들어오게 되고요. 어둠이 내 안에 있을 때 제일 먼저 자라나는 것이 뭐냐? 내 안에 어둠이 깊은 어둠이 있다라는 것을 분명히 알 수 있는 방법이 뭐냐? 거짓말이에요. 여러분 거짓말을 하게 되면 내 안이 시커멓다는 거 알면 돼요. 아멘. 거짓말이 나왔다. 그러면 내 안이 어둠 속에 갇혔다는 것을 아시면 돼요. 100% 맞습니다. 그러면서 여러분 사실이 아닌 것을 사실이라고 말해. 자, 여러분 인간의 마음속에 여러분 육체가 진짜요. 내 영혼이 진짜요. 육체도 내가 이제 살아있을 때는 내 육체죠. 근데 장막 벗어 안 벗어? 다 벗어요. 하나님 앞에 심판된 것이 이 육체가 내 영혼이가. 잘 아셔야 돼요. 이 육체는 우리가 가면은 이미 묻혀버리면 썩잖아. 잘 아셔야 돼요. 그래서 인간의 마음속에 자리 잡고 있는 것이 뭐냐고 마가복음 7장 21절부터 23절까지 조금 말씀하시는데 자 제가 읽어드릴게요. 마가복음 7장 21절부터 23절에 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 뭐냐? 악한 생각. 곧 그 악한 생각이 뭐냐? 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임 쓰요 거짓말이. 그리고 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함 이런 것들이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 아멘. 여러분 사람을 더럽게 하는 게 뭐다고요? 악한 생각인데 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함 이것이 다 마음속에서 나와서 그 사람을 더럽게 만들어버려요. 이것이 거의 다 십계명에서 나온 것이더라 이 말이에요 여러분. 아멘. 이러한 모든 말과 행위는 어디에서 나오냐? 사탄에게서 나옵니다. 어디서 나오냐? 어둠에서 나와. 내가 어둠 속에서 헤맬 때에도 주님은 함께 계셔. 여러분 주님이 그래도 함께 계셔서 나를 이 시간까지 움직이시고 여기까지 이끌고 오셨잖아. 그래 안 그래? 이게 누구의 은혜요? 내가 잘났어 그래요? 주님의 은혜더라 이 말이요. 아멘. 주님의 은혜더라. 야, 저 집안 같은 사람, 저 집안도 보통 집안이 아니에요. 우리 집안이. 우리 집안 세요. 저 봐봐, 세게 보이잖아. 세게 보이죠. 그냥 저 세게 보여요, 여러분. 마스크를 껴서 다행이요. 저 세게 보인다고 그래서 센 사람이요, 센 사람. 근데 조금 더 이제 부드러워져서 예수 만나고 안 만났으면 내가 어디로 튈지 모르는 사람이에요, 여러분. 우리 집안도 보통 집안이 아닙니다. 센 집안이요. 근데 예수님 믿고 할렐루야요, 여러분. 아멘. 예. 그 집안에서 그 어둠 속에서 나를 하나님이 출애굽시켰다니까요. 아멘. 예. 그래서 한 명 한 명 다 이렇게 하나님 믿게 하시고 얼마나 감사한지 몰라요, 여러분. 여러분, 빛을 거부했을 때요, 진리를 거부했을 때요, 진리를 거부하게 되면 어떻게 되느냐 하면 여러분 결론적으로 말씀드릴게요. 예? 빛을 거부한다, 진리를 거부한다. 그러면 하나님의 말씀이 내 안에 못 들어와. 말씀이 여기서 딱 차단돼 버려. 왜? 오지 마세요. 빛 들어오지 마세요. 나는 지금 어둠 속에 있어요. 어둠 속에 빛이 들어오면 큰일 나요. 오지 마세요. 딱 막고 있어. 그러니까 말씀이 못 들어와 내 마음에. 왜? 막아버리거든. 아셨어요? 내 마음에 뭐가? 어둠이 밀어내버려. 어둠이 놀래가지고 딱 문을 그래도 열어줘야 되는데 오지 마세요 무서워요. 그러면서 딱 막아버려. 차단해버려. 그래서 거부한다. 진리 거부한다. 안 믿어버린다. 하나님 말씀이 내 안에 못 들어요. 그래서 심판받는 거예요.
여러분 진리를 받아들일 마음이 있을 때 하나님의 말씀이 그때서야 내 안에 들어오는 거예요. 아멘. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 마음을 여는 거예요. 하나님의 자녀되는 권세를 주셨어요. 믿는 자요. 아멘. 어둠의 문을 열고 빛을 영접시키는 거예요. 오게 하는 거예요. 그러면 그 빛이 뭐냐? 말씀이 육신이 돼서 오신 인카네이션, 성육신. 빛이 내 안에 들어왔을 때 어둠이 확 떠나버리는 거예요. 아멘. 집을 짓고 있는 어둠이 떠나버려. 여러분 어둠이 떠나면 거짓말을 하지 않는 인격체가 돼요. 아멘. 네. 내 마음속에 어둠을 제거하고 거짓 아비인 마귀의 영이 확 드러나게 됩니다. 내가 속았다는 것이 확 드러나요. 그렇다면 여러분 어떻게 해야 우리가 거짓말을 안 하게 될 수 있느냐? 우리가 옛날에는 거짓말 많이 했잖아요. 그렇죠? 지금도 마찬가지. 그러면 어떻게 해야지 거짓말을 안 할 수 있느냐? 자, 첫 번째 뭐냐? 내 안에 있는 어둠의 세력을 쫓아내야 돼요. 어둠의 세력. 뭐가 있어요? 어둠의 세력. 누가 있어요? 죄의 세력. 누구요? 사마귀, 사단, 마귀, 귀신. 여기 들어있단 말이에요. 이걸 쫓아내야 돼요. 우리는 여러분 선에 예민해야 돼요. 아멘. 선에는 예민해야 되고 악에는 둔해야 돼. 그런데 우리는 거꾸로 악에는 엄청나게 예민합니다. 죄 짓는 데는 미련하고 멍청해서 죄를 짓는 것이 아닌데 보세요. 보세요. 죄 짓는 데는 미련하고 멍청해서 죄를 짓는 것이 아니에요. 교도소를 가보면 여러분 보세요. 머리가 미련한 사람들이 있는 곳이 아니에요. 교도소는 머리 똑똑한 사람들이 들어가 있어. 똑똑하니까 머리를 굴러 쓴다니까. 어떻게 해가지고 도둑질하자, 어떻게 하자, 뭐 이거 사기 쳐버리자 이렇게 한다니까요. 천재들이 모인 곳이 교도소예요. 별의별 천재들이. 머리가 좋은 사람들이 교도소에 다 들어가 앉아 있더라 이 말이에요. 하나님이 그렇게 똑똑한 두뇌를 주시고 했으면은 잘못 쓰면 안 되잖아요. 근데 잘못 써가지고 거기에 딱 들어가 앉아 있더라 이 말이에요. 악을 발견하는 데는 그렇게 천재적일 수가 없더라 이 말이에요. 이 사람들에게도 악을 발견할 때는. 예. 여러분 무엇을 모르는 어린아이에게도 마귀가 들어갑니다. 꼬맹이 3살 먹은 꼬맹이한테도 마귀가 들어가. 그래서 거짓말이 자라기 시작하면요. 이 조그마한 아이가요. 어떻게 그렇게 천재적인 머리를 쓴지 모르겠어. 그래가지고요. 그 머리를 써갖고 비웃듯이 씩 하고 웃음을 지으면서 마귀 짓을 한다니까. 3살 먹은 아이도. 그걸 알아야 돼. 엄마들은. 애들 키울 때. 근데 모르거든 엄마들은 절대로. 내 자식들은 다 천사인 줄 알아. 속지 마세요. 제가 가르쳐 드릴게요. 속지 마세요. 얼마나 거짓말 잘하는 줄 아세요, 아이들? 제가 아이들을 가르쳐 봤잖아요. 엄청 거짓말 잘해요. 근데 제일 모르는 게 엄마가 제일 모르더라고. 쪽쪽 빨고 이쁘다 보니까 안 보여. 엄마 볼 때는 안 하지. 뒤에서 해버리니까 문제지. 뒤에서 해버려, 뒤에서. 여러분 보세요. 패션 오브 크라이스트. 이 패션 오브 크라이스트라는 영화 여러분 보셨어요? 보셨어요? 안 보셨어요? 패션 오브 크라이스트. 다음에 우리 한번 볼까요? 이 패션 오브 크라이스트 영화에서도요. 예수님이 계실 때 그 주위에 빙빙 도는 것이 뭐냐? 어린아이 얼굴이 빙빙 돌아. 예. 그래서요. 정신을 똑바로 차려야 되는 거예요, 여러분. 천사 얼굴이 아니야, 아이들 얼굴이요. 여러분, 첫째는 여러분의 마음속에 있는 어둠의 세력. 자, 보세요. 내 마음속에 있는 어둠의 세력, 마귀의 세력, 거짓말의 아비인 마귀를 어떻게 해요? 쫓아버려야 돼. 아멘. 사탄은 뭡니까? 사탄은요. 예수의 이름으로 명하니 더러운 귀신 떠나가라. 그래야 돼. 아멘. 내가 나서로 예수의 이름으로 명하니 더러운 곳은 떠나갈지어다. 그래 안 그래? 떠나고 쫓아내야 돼. 동고동락하면 안 돼. 여러분 거짓말의 아비가 마귀요. 그래서 거짓말을 하는 사람은 그 사람 속에 마귀가 아버지 노릇을 하고 있어. 그러니까 그 아버지 말만 따르는 거야. 그래서 그 아버지가 말한 것마다 따라서 하는 거야. 그러니까 거짓말을 제 것으로 해버리는 거예요. 거짓말의 정체를 알아야 돼요. 거짓말의 아비인 마귀가 들어가 있기 때문에 거짓말을 그렇게 잘해. 눈 하나 깜빡 안 하고 거짓말을 잘해버려요. 여러분. 거짓의 아비인 마귀의 영을 여러분의 마음 안에서 예수 그리스도 이름으로 쫓아내셔야 돼요. 아멘. 악마는 쫓긴다. 마귀는 쫓긴다. 예수 이름으로. 예수 이름으로. 악마는 쫓긴다. 아멘. 예수 이름으로 물리치셔야 돼. 아멘. 물리치셔야 돼. 여러분 신앙은 실제예요. 실제입니다. 아멘. 여러분 예배 끝나고 난 다음에요. 은혜를 많이 받고 가면요. 집에서도 준비하고 있어. 싸울 준비를 하고 있어. 누가? 집안 식구들을 통해서 누가 들어가 있어?
벌써부터 사마귀가 들어가 있어갖고 싸울 준비를 하고 있어. 여러분, 부흥회 끝나고 나면은요, 누가 싸울 준비하고 있어? 집에 가면 딱 싸울 준비하고 있어. 나 오늘 은혜 받았으니까 이것도 하고 이것도 해서 이렇게 결심해가지고 이렇게 이제 성경도 읽고 기도도 하고 이렇게 해야지 했는데 집에 가니까 뭐예요? 싹싹 긁어. 심령 막 긁어. 갖고 뚜껑 열릴 것 같으면 푹 화산 폭발할 것 같아. 그래서 팍 폭발해보면 끝나버리는 거예요. 누가 노리고 있다? 사단이가 노리고 있어. 그래가지고 은혜 받고 가다가 엘리베이터에서도 내가 먼저 타요, 네가 먼저 타요, 내가 먼저 타요 하고 싸우고 있어. 그래가지고 벌써 또 은혜 다 깨져버리고. 사단이가 얼마나 교만한지 아세요, 여러분? 은혜 받을 것은 쉽지만 은혜 받는 것은 그래도 그것도 물론 주님이 주셔야죠. 그것은 어려워요. 그래도 주님이 주시면 그래도 감사한데. 근데요, 은혜를 쏟는 것은 너무나 쉬워버려. 누가 공격한다? 사단이가 공격한다. 은혜 받는 것도 받게 하는 것도 공격을 받다 보니까 쉽지만 않아. 아무나 은혜를 받나? 엄청난 주님의 은혜가 쏟아져야 은혜 받지. 그러나 그 엄청난 하나님의 에너지를 통해서 은혜를 받았는데 까먹을 때는 바로 까먹어버려. 누가 역사했다? 사단이 역사했다. 여러분, 두 번째는 뭐냐? 어떻게 거짓말 안 할 수 있느냐? 첫 번째는 어둠의 세력을 쫓아내야 되고, 두 번째는 여러분, 거짓말과 비슷한 단어를 아예 쓰지 마세요. 아멘. 처음에는 거짓말을 안 해요. 그러나 그 다음에는 거짓말 아닌데 비슷한 말을 쓴다니까. 거짓말 아닌 것처럼 하면서 비슷한 말을 쓰네. 그 비슷한 말이 뭐냐? 고발이에요. 고발하고 참소해. 저기요, 누구는요 어떻고요, 누구는 저떻고요. 이렇게 고발하고 참소해. 사람들은 예수님을 얼마나 고발했고 참소했습니까, 여러분? 나중에 십자가에 못 박혀 죽을 때까지 뭐라 그래요? 예수 죽이시오, 예수 죽이시오, 십자가에 처형당하시오, 쳐 죽이시오, 못 박아 쳐 죽이시오, 막 그러잖아요. 그래 안 그래? 죽이시오 그래. 그래, 사람이 왜 죽여야 하는데요? 왜 죽여야 합니까? 그러면은 그런 것은 묻지 말고 그냥 죽이시오 그래. 이유가 없어. 그냥 죽이래. 뭐 문제가 있잖아요. 이유도 없이 죽이라는 거예요. 이유도 없이. 예? 보세요. 요즘 세상에서 여러분 일어나는 운동들이 뭔지 아세요? 시끄러운 소리예요. 시끄러운 소리. 근데요, 엄청나게 시끄러운 소리인데 내용을 들여다보면 내용이 없어. 그리고 무조건 소리를 크게 질러. 그리고 분위기를 확 만들어가는 것이 요즘 대세예요. 뚜껑 열어보면 아무것도 없는데. 그래서 예수를 죽이시오, 예수를 죽이시오, 그렇게 말한 사람들 뒤를 따라가 보면 나도 모르게 예수 죽이시오, 예수 죽이시오 하고 나도 하고 있어. 아무것도 모르면서 자꾸 성이 막 올라가. 그래갖고 자기도 예수 죽이시오, 예수 죽이시오 그러고 따라가고 있더라, 이 말이에요. 자기가 보통 무슨 말을 하고 있는 줄도 모르고 자기가 뭔 행동을 하고 있는 줄도 모르고 하더라, 이 말이에요, 여러분. 그러면 된다, 안 된다? 안 되는 거예요. 그러니까 그런 것도 해서는 안 돼. 그리고 두 번째는 뭐예요? 속임수예요. 속임수가 바로 거짓말이거든. 살짝 바꿔치기 해버려요. 살짝 바꿔치기 한다든가 새치기 한다든가. 여러분, 그런 것이 먼저 나를 사로잡고 있는 거예요. 그리고 세 번째는 뭐냐? 위증이요. 위증, 거짓 증거를 갖고 위증하는 거예요. 사실이 아닌데 사실이라고 그냥 말해버려. 그냥 보지도 않았는데 봤다고 그래. 듣지도 않았는데 들었다고 그래. 말하지 않았는데 말했다고 그래. 그래서 조금씩 붙여나가는 거예요. 그래서 늘어나 버리는 거죠. 그리고 여러분, 뭘 조심해야 되냐? 아첨. 뭘 조심해요, 여러분? 아첨. 여러분 조심하시기 바랍니다. 어떤 사람이 이렇게 말하게 돼요. 아첨도 계속해서 하게 되면 충성이 되더라고요. 이야, 아첨이 여러분 진짜 충성이요? 야, 진짜 기가 막히게 말하더라고. 아첨이 충성이에요, 여러분. 남에게 아첨하는 건 여러분 거짓말의 시작이에요. 이거 뭔 충성이에요? 충성은 말장난 하는 거죠. 말장난. 그런 것 저는 동의하지 않습니다. 아닌 것은 아닌 거죠. 그러지 않아요? 구렁이 담 넘어가듯이 그것이 뭐 아첨도 충성이 돼. 아첨하지 마세요. 여러분, 저한테 아첨하지 마세요. 하나님께 충성하고 하나님께 아첨하지 마세요. 하나님 아셔 몰라? 알아요? 몰라요? 우리 하나님 알아요. 그러니까 아첨하지 마시고요. 거짓말의 시작이에요, 이것이. 또 하나 있어요. 뭔지 아세요? 폭력적 언어 쓰지 마세요. 사람을 지나치게 야단치는 것, 이것도 폭력적 언어예요. 왜요? 내가 상처를 받을까 봐 미리 남에게 상처를 던져줘 그래요. 그래서 폭력적 언어를 팍팍 해버리는 거예요. 내가 상처받기 전에 상처를 먼저 줘버리는 거예요. 그렇게 하지 않아도 되는데 말이죠. 매도 뭐냐?
사랑으로 때리는 맨지 분노해가지고 네가 성질나니까 네 하고 맞아봐라. 이게 때린 거고. 알아 몰라. 애들이 알아 몰라. 알아요. 진짜 잘 알아요. 예. 왜 몰라요 애들이? 알죠. 여러분들 신경질 나고 화가 나서 때린 것을 사랑이라고 말하지 마세요. 신경질 나서 때렸다면 신경질 나서 때렸다고 솔직하게 말하세요. 아멘. 솔직하게 말하세요. 말하지 않고 때린 것이 부끄러운 거예요. 그러나 내가 신경질 나서 그냥 때렸다 미안하다 이렇게 말해버리는 사람이 용기 있는 사람이에요. 그리고 파괴적인 언어 이거하고 또 비슷한 말이 뭐냐? 욕. 뭐라고요? 욕. 여러분 욕 잘하세요? 욕 잘하세요? 아 얘들 요즘에 욕을 엄청 잘하더라고요. 학생들이 깜짝 놀란다니까요. 난 욕이라면 잘 못하겠어요. 근데 이제 제가 아주 그냥 욕해라 뭐 읽어라 막 있죠. 근데 예전에 전 욕이라는 걸 잘 몰랐거든요. 근데 요즘에 좀 진짜 저 인간 이런 인간 저런 인간이 다 있고 막 이런 욕도 해요. 근데 또 이상한 욕도 있더라고. 예전에는 또 우리 어머니 세대는 호랑이가 물어갈 뭐라고 그러더라고 또 그런 욕도 있더라고. 호랑이가 물어가면 어떻게 되겠어? 그 사람 죽는 거지. 호랑이가 물어갈 뭐라 하고 또 뭐라 그래 오고살할 뭐라 하고 그럼 어떻게 하겠어? 어떻게 죽으라는 소리잖아. 그래 안 그래? 엄청 무서운 소리요. 그 저주잖아요. 그럼 하면 된다 안 된다? 안 된다. 그러니까 여러분 욕은요 입 밖에도 내서는 안 돼요. 아멘. 입이 더러워지기 시작하면 끝이 없다 이 말이요. 그러니까 욕쟁이 하는 거 있지. 욕도 붕이 되고요. 욕도 성장하더라고요. 욕도 급수가 있더라고요. 1급, 2급, 3급이 있더라고요. 그것이. 단계가 있어. 엄청 그래갖고 급수가 높은 사람도 있더라고요. 생각지도 못한 욕을 한 사람도 있어요. 그것도 발달되더라고요. 욕하는 것도. 그래서 여러분 나중에는요 자기가 원하지 않는 말도 막 하더라 이 말이에요. 그래서 막말을 퍼붓게 되는 거예요. 여러분 우리나라 언어가요 욕이 제일 많다고요. 우리나라 언어에서 욕이 제일 많대. 욕이. 그래서 외국 사람들이 한국에 와가지고 제일 먼저 배운 것이 뭐예요? 욕이라고 욕 세상에. 아 정말 안타까운 것 같아. 욕을 제일 먼저 배운대. 외국인이. 바닷가에서 일하고 여기서 저기 일하면 좋은 말이 나오고 있어요. 그러니까 낙가삭게 먼 삭개가 나왔겠죠. 그러다 보니까 제일 먼저 그걸 배운가 봐. 그래서 많이 배운대 욕을. 예. 그대로 이 사람들을 복수한답니다. 동남아시아에 가면요 한국에서 고생하고 욕을 먹은 사람들이요 자기 나라로 돌아가가지고요 한국 사람만 보면요 욕을 한대. 그리고 돌을 던진대. 갖고 한국에서 배운 욕을 그대로 써먹는데 참 이게 마음이 아픈 거예요. 씁쓸한 거예요. 한국에서 배운 욕을 싹 써먹는다는 거예요. 상처 주는 말, 우리가 말을 하다 보면 내가 좀 지나쳤다 할 때가 있잖아요. 그런데 여러분 한 번 말을 시작하다 보면 줄줄이 나옵니다. 그래서 말을 한 번 잘라야 돼요, 여러분. 그래서 한 번 싸움이 터지면 팍팍팍 나와버리는 거예요. 그래서 이때 싸움이 나지 않도록 여러분 어떻게 해요? 셧다운을 닫아야 돼. 아멘. 이 입에 셧다운을 딱 닫아야 돼요. 그리고 자기가 하는 말을 합리화시켜. 그래서 안 하는 것도 했다고 말하고 한 것도 안 했다고 해요. 그것을 합리화시키려 가니까 거짓말을 또 해. 우리 인간은 여러분 자기 말이 합리화시키는데 달인이라고 생각합니다. 천재적인 기질이 있어요. 합리화시키는 것은. 뭘 갖다 대어도 자기가 옳았다는 거죠. 그래서 자기가 한번 주장했기 때문에 자기는 뭐예요? 하나님처럼 신처럼 영원히 실수하거나 틀리지 않는 자로 착각해버리는 거예요. 여러분 왜 우리 인간이 실수도 많은데 여러분 안 틀리냐 이 말이에요. 틀릴 수밖에 없는 건데요. 여러분 얼마든지 다 실수할 수 있고 다 틀릴 수 있는 거예요. 여러분 저도 엄청나게 틀릴 수 있는 사람이고 틀려봤기도 했고 내가 과거에는 그렇게 말을 했다 할지라도 지금 생각해보면 잘못되었다 싶으면 잘못했다고 말하는 것이 정직의 지름길입니다. 아멘. 그래서 여러분 내가 또 잘못 말했다면 미안해. 아이들에게도 미안해. 자식들에게도 미안해 할 줄 알아야 돼. 그런 사람들이 용기 있는 사람이에요. 아멘. 예. 그리고 진짜 또 조심할 것이 또 하나 있어. 뭐냐? 선의의 거짓말이 있어요. 여러분 선의의 거짓말 합니까? 좋아요. 그것도 거짓말은 거짓말이에요. 여러분 재중원이라는 드라마가 있었잖아요. 그죠? 재중원. 그 드라마를 만들 때 외국 사람이 왔어요. 외국 사람이 왔는데 우리나라 사람들은 거짓말이 너무너무 익숙해져 있기 때문에 거짓말하지 않는 것이 바로 이 바보 취급당하는 그런 문화가 우리나라 문화였어요.
그러다 보니까 서양 의사들은 거짓말을 못해가지고 굉장히 당황해하는 그 모습이 재중원이라는 그 드라마에서 나왔어요. 여러분, 그러니까 이 거짓말도 문화가 되어버렸다. 다시 말하면 문화의 탈을 쓰고 문화의 옷을 쓰고 속이더라 이 말이에요. 누가? 사마귀가. 속이더라 이 말이에요. 거짓말을 잘하는 문화 속에서는 피자 거짓말하는 것이 정의가 되어버린 거예요. 거짓말은 말 그대로 거짓말인데 참말은 말 그대로 참말이에요. 거짓말이 참말이 될 수 없고 참말이 거짓말이 될 수 없어요. 아멘? 예. 그러니까 참말로 만들어진 인격이 중요한 거예요. 참말로 만들어진 사람 인격이 정말 중요하고 그러한 사람이 필요한 시대가 이 시대입니다. 아멘? 10명 다 세어나 보세요. 10명 중에 몇 명이 과연 참말하고 있는 사람인지. 그 중에 9이 거짓말할 거예요. 한 명 찾아보기가 어렵죠. 여러분, 아내를 원하시고 남편을 원하십니까? 처녀 총각들의 배우자를 선택하는데 다른 거 봐서는 안 됩니다. 얼짱이니 몸짱이니 얼굴 볼 때가 아니요. 몸짱 뭐 이런 거 볼 것이 아니요. 이런 거 보지 말고 물론 건강해야 되겠죠. 저 사람이 거짓말 하냐, 거짓말 안 하냐, 진실하냐, 진실하지 않느냐. 손해를 볼지라도 옳은 것은 옳다고 말하고 틀린 것은 틀리다고 말하는 인격을 가지고 있나를 봐야 돼. 얘들아 알겠어요? 얘들 알겠어요? 아 오빠 하면서 얼굴 얼짱이네 몸짱이네 오빠 하면서 좋아하지 말고 네? 그걸 좋아하지 말고 정말 저 사람이 나에게 대한 것이 진실할까? 그걸 봐라 이 말이요. 알겠어요? 여러분들 결혼했고 결혼 안 하신 분들 그래야 돼. 언제 얼짱고 아유 나이가 들어가면서 얼짱 몸짱 필요 없어요. 마음이 좋아야지. 아멘. 그래야 돼 진짜. 다음에 오빠 하면서 몸짱이다 얼짱이다 그런 말 하지 말고 마음짱이 돼야 돼. 아멘. 마음짱 여자고 남자고. 여러분 있잖아요. 거짓말은 그 순간은 피해 갑니다. 그러나 5분 후면 어떻게 됩니다? 다 들통나고 다 드러납니다. 아멘. 자, 세 번째 거짓말을 여러분 어떻게 거짓말을 하지 않아야 되느냐? 여러분 생명의 언어를 사용해야 돼요. 무조건 어떻게 생명의 언어 쓰세요. 사람을 살리는 말. 아멘. 내가 손해를 볼지라도 진실을 말하는 힘. 생명의 언어를 사용하셔야 돼요. 아멘. 그 생명의 언어가 어디가 나오냐? 마가복음 16장 16절 17절 이렇게 말씀하셔요. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 적 어때요? 나으리라 하시더라. 아멘. 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? 사람을 살리는 말이요. 생명의 언어. 새 방언. 저는 여러분 모두가 성령이 주시는 방언을 말하기를 소망합니다. 여러분. 아멘. 그럴 때 새 방언을 말할 때 거짓말이 사라집니다. 아멘. 거짓말의 습관이 내 입에서 쭉 빠져나가는 것을 볼 수 있습니다. 절망하는 자에게 희망을 갖게 하는 말, 병든 자를 건강하게 하는 말, 세상을 살리는 말. 여러분 말 중에 아주 쉽게 범하는 것이 뭐냐? exaggeration, 과장이에요. 과장법을 쓰는 사람이 있어요. 여러분 어느 정도는 사실입니다만 그러나 그 사실에다 엄청나게 과장법을 써서 말을 하는데 그러면 안 돼요. 그래서 간증을 조심해야 돼. 간증. 그냥 그것만 말하면 되는데 더 과장을 해갖고 말해버리는 경우가 있어요. 조심해야 돼요. 간증도 자주 나가다 보니까 간증 전문가가 돼가지고 사람들이 무슨 말을 하면 좋아하는지를 벌써 알아차려요. 아 내가 이 정도로 말하면 사람들이 귀에 양이 안 차니까 더 거짓말을 보태버리는 거예요. 그래서 자꾸 덧붙여버리는 거예요. 그래가지고 어떤 목사님께서 워싱턴에 집회를 인도하러 가셨어요. 근데 어떤 한 목사님이 그 목사님을 찾아와서 뭐라고 하냐면 찾아온 목사님의 집회를 인도하셨던 목사님께 이런 말을 했어. 뭔 말을 했냐? 목사님, 저도 목사요. 근데 저는 목사직을 포기해야 될 것 같습니다. 왜요? 예. 저는요, 목회를 할 때 처음에는요, 조용기 목사님 엊그저께 돌아가셨잖아요. 엊그저께 86세로 돌아가셨잖아요. 조용기 목사님 모시고 집회를 했습니다. 그래서 그 교회가 부흥을 했습니다. 그런데 이제 말씀하시다가 거짓말을 조금씩 하게 된 것입니다. 내가 병든 자를 고쳤다고 하고 어제 안전뱅이가 일어났다고 하고 이렇게 자꾸 가장을 하는 거야. 거짓말을 보태는 거야. 거짓말을 했어. 더 자극적인 이야기를 하고 더 스릴 있는 이야기를 하고 더 멋진 이야기를 해야만 성도들이 듣는다 이 말이에요. 그러니까 그 성도들 교인들 귀에 비위를 맞추려고 이제 설교를 자꾸 exaggeration 가장법을 크게 만들어버리는 거예요. 그래서 나중에 끝에는 이렇게 말하더라고요. 뭐라고? 목사님, 제가 목회를 그만두면 두었지 더 이상 거짓말을 못하겠습니다. 매일 아침마다 거짓말을 만들어내는데 이렇게 힘든 줄 몰랐습니다. 그러면서 물들하는 거예요.
목사도 그렇게 거짓말을 해요. 간증 조심하셔야 돼요. 결국 그 목사님은 목회를 못하시고 그 교회에서 도망쳐 나가버렸어요. 못하죠. 어떻게 하겠습니까? 거짓이 영이 역사했는데. 거짓말을 더 이상 할 수 없으니까 뭐 양심상 나가버리는 거예요. 여러분, 예수님의 입에는요, 괴사 욕이 없었어요. 불평이 없었어요. 원망이 없었어요. 예수님 입에는. 그는 맞는 대로 맞았어. 당하는 대로 당했어. 예수님은. 도살장에 잠잠히 끌려가는 양같이 도살장에 끌려가는 우직한 소같이 그냥 걸어가셨어요. 자기 변명도 하지 않고 왜 나를 십자가에 못 박고 왜 나를 채찍질로 치여 말 안 했어. 그냥 갔어요. 그분이 바로 누구요? 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그분의 입에는요, 험한 말이 없었어. 험한 말이 없었어. 욕도 하지 않았어요. 자기를 그렇게 죽이라고 모함하고 소리치는 사람 앞에서도 조용히 그냥 침묵만 하셨을 뿐이에요. 이사야 50장 4절에 보면은요, 학자 혀를 달라고 했는데 뭐라고 하냐면, 주 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 공고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 맞습니다. 여러분, 목회자들, 저도 마찬가지요. 목회자들이 가장 원하는 혀는 학자의 혀야. 저도 학자의 혀를 받기를 원하고 기도하고 있어요. 학자의 혀, 학자의 형. 아멘. 지혜의 영이거든요. 생명을 살리는 혀. 여러분, 말하다 보면 과장이 아니고 본질. 본질은 에센스예요. 진실, 이 진실, 에센스. 그럼 에센스 영어 사전도 있어. 그건 본질이라는 거거든요. 이 진실, 이걸 말하는 것. 이것이 바로 사람을 살리는 거. 여러분, 진실 통해 안 통해? 우리는 사람 보면 그 사람이 솔직한가 통해 안 통해? 통해! 진실은 통하게 돼 있어. 아멘. 진실은 마음과 마음이 통합니다. 아멘. 진실하셔야 돼요. 아멘. 예. 이게 사람을 살리는 거예요. 어떻게 하면 지친 사람을 말로 위로하고 되살릴 수 있을까? 아침마다 내 귀에 하나님 말씀을 주옵소서. 그렇게 기도하셔야 돼요. 아멘. 또 어떤 말을 해야 되느냐, 여러분? 성령 충만한 혀가 되셔야 돼요. 아멘. 성령의 언어를 사용하십시오. 성령의 언어가 새 방언이요. 성령의 언어가 성령 열매요. 사랑, 희락, 사랑합니다. 오늘도 우리 희주 선생님은 주의 이름으로 사랑합니다. 환영합니다. 이게 뭐야? 사람을 살리고 세우는 거예요. 그래서 그걸 들을 때마다 우리 희주 선생님이 여기 막 살아나. 사랑합니다. 막 살아나는 거예요. 아멘. 얼마나 그게 엄청난 거예요, 여러분. 그 말에요. 힘이요. 엄청난 거예요. 그 사람을 살리고 세워요. 영을. 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 온유, 충성, 절제만. 그러니까 식물을 키워도 왜 이렇게 너는 못생겼냐? 왜 이렇게 너는 이렇게 양파 중에서 진짜 못생겼네. 그러면 그 양파요. 빨리 죽어. 파도 마찬가지고. 그래도 이쁘게 자랐네. 양파야. 이쁘게 자랐네. 콩나물아. 그러면요. 진짜 이쁘게 자라가. 얘들요. 이 생명의 언어를 듣고 자라요. 아멘. 우리가 서로가 생명의 언어를 써가면서 살리고 세워줘야 돼요. 아멘. 예. 그러니까 그 사람이 하나님의 사람인지 아닌지를 알 수 있는 거죠. 이런 언어를 쓰고 있으면, 이런 말을 하고 있으면 여러분, 이 사람들은 하나님의 사람이에요. 아멘. 성령 있는 사람이에요. 확실하게. 하나님의 말씀이 있기 때문에 이런 언어들이 정제되어서 곧 뇌가 되어서 나오는 것이죠. 어떤 언어를 써야 됩니까? 여러분, 전하사 예수라는 그 테이프가 있는데요. 복음을 전하는요. 예수를 전하고 말씀을 전하고 성령을 전하고 이런 말 외에는 하지 않았으면 좋겠습니다. 이렇게 하는 거예요. 뭔 말인지 알겠어요? 예. 예수를 전하는요. 복음을 전하는요. 이런 말 외에는 여러분 안 했으면 좋겠어요. 아멘. 항상 예수 전하세요. 성령으로 충만한 말. 그래서 우리가 하루에요. 여자들은 25,000에서 3만 말을 한대. 근데 남자들은 5천 마디 정도뿐이 안 하는데 많이 하면 1만 마디? 근데요, 거의 말을 많이 하면 3만 마디 이상의 말을 한다고 해요. 근데 99%는 쓰레기통에 다 버릴 말들이 많다는 거죠. 안 해도 괜찮은 말들. 곧 우리가 흔히 말하는 뭡니까? 수다예요, 수다. 열심히 이야기를 하는 거예요. 이 중에서 수다를 떨더라도 진실한 말만 골라가지고 할 수만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 생명의 수다. 그렇게. 마가복음에는 너희는 모든 사람에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 받을 것이요 믿지 않는 사람은 뭘 받냐? 심판을 받으리라. 믿는 사람에게는 이런 표적이 따르리니 빛이 있는 사람, 하나님의 말씀이 있는 사람, 하나님의 영과 성령이 충만한 사람들에게는 이런 표적이 따르리니 뭐요? 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며. 저는 여러분이 귀신 들린 자 옆에 앉았을 때 여러분 옆에 귀신 들린 자가 있어. 그러면 어떻게 해야 돼? 귀신들이 꽥꽥 하고 도망가야 되지. 그래 안 그래?
몰뚱몰뚱 쳐다보고 있으면 안 돼. 딱 보고 꽥꽥 하고 도망가야 돼. 그래 안 그래? 그 소리를 들어야 돼. 속에서 꽥꽥 하는 소리를 들어야 돼, 안 들어야 돼? 근데 그걸 꽥꽥 소리 안 해. 속에서 꽥꽥 그런다니까. 그래 안 그래요? 몰라? 그래요. 딱 보고. 예. 그렇게 해야 돼. 믿는 자들에게 그런 표적이 따르는 거예요. 아멘. 여러분들이 탁 옆에 앉았을 때 귀신들이 다 자빠져갖고 떠나간 역사가 있으셨으면 좋겠어요. 아멘. 그런 역사가 일어나기를 원합니다. 아멘. 여러분, 도박하고 술 먹는 자리에서 성령이 있겠어요? 막 도박하고 도박하고 술 먹는 자리에서 성령이 있겠어요? 누가 있어요? 그때는 도박하는 자리에 뭐가 있어? 귀신이 있어요. 귀신. 그런 모임은 안 가는 것이 좋습니다. 아멘. 거기에는 마귀들이 우글우글 하는 곳이요. 그래서 마약하는 곳에는 살인도 일어나요. 마약하는 데는 성령이 계시겠어요? 악령이 계시겠어요? 악령이 있겠어요? 악령이 있죠. 도둑질하는 곳에 누가 있을까요? 마귀가 있죠. 귀신이 있죠. 그리고 마귀의 특징 중 하나가 뭐냐? 음모를 꾸밉니다. 음모. 우리 입술은 여러분 예수를 전하는 곳에만 전하세 전하세 우리 구주 예수를 그 전하세에만 사용돼야 됩니다. 아멘. 오순절날 성령이 임했을 때 다락방에 그 성령의 열기로 가득 차니까 그 사람들이 방 안에만 갇혀 있지 않고 문을 박차고 나와 안 나와 뛰쳐나갔습니다. 성령에 충만한 그 사람들은 만나는 사람들마다 붙잡고 당신이 믿는 예수 그리스도를 하나님이 살리셨습니다. 이렇게 선포했습니다. 이것이 최초의 캐리그마예요. 최초의 캐리그마. 이게 뭡니까? 최초의 복음 준 거예요. 아멘. 예. 우리의 메시지는 그거예요. 다른 말을 할 줄 몰라서 안 하는 것이 아니라 내 입술에 예수의 말씀과 성경 말씀과 성령의 말로 가득 차야 된다 이 말이에요. 아멘. 어떤 사람을 만나면 용기를 얻는 사람이 있고 어떤 사람을 만나면 가까스로 가졌던 용기마저 잃게 하는 사람이 있어요. 여러분들 어떤 사람이요? 다른 사람이 여러분을 만났을 때 그 다른 사람에게 용기를 주는 사람이요? 아니면 그 있는 용기마저 떨치는 사람이요? 어떤 사람이요? 어떤 사람이요? 예. 아시죠? 아시지요, 아시지요. 주님 내 마음 아시지요. 아시죠? 예, 주님은 아셔요. 주님은 아셔. 여러분, 그러니까 여러분도 사람을 만날 때 구분을 잘하고 만나셔야 돼요. 예? 아멘. 여러분을 좌절하게 하고 절망하게 하고 용기를 잃어버리게 하고 남을 미워하고 분노하게 하는 사람은 만나면 안 돼요. 예? 같이 넘어져 보면 큰일 나버려요. 예? 아멘. 서로 용기를 줘야 되고 용기 있는 자들을 만나야 되고 해야 돼요. 아멘. 여러분의 인격이 더러워지고 여러분의 인격이 망가지면 안 되잖아요. 아멘. 예. 그래서 여러분 주변의 친구들을 가만히 살펴보십시오. 저 사람을 만나가지고 내가 항상 영적으로 손해를 받는지 이익을 받는지 따져보십시오. 아멘. 예. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 두나미스 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라. 아멘. 두나미스 성령 충만을 받아야 돼. 성령 충만. 권능이 뭡니까? 두나미스. 두나미스가 뭐예요? 다이나마이트예요. 다이나마이트. 다이나마이트는 다 쪼개버려요. 그러니까 두나미스 성령의 두나미스는 우리 심령 골수까지 쪼개버리는 거예요. 아멘. 그 권능을 받으셔야 돼요. 아멘. 그래야지 예수의 증인 될 수 있는 거예요. 복된 입술이 되는 거예요. 여러분 성령의 말이요. 성령의 9가지 열매, 복음을 전하는 말, 예수를 전하는 말로 여러분 삶 속에 입술에서 가득하시길 바랍니다. 아멘. 내 마음에 가득 차면 입으로 나오게 돼 있어요. 아멘. 가득 차면 뭘로 나와? 입으로 나와. 입으로. 아멘. 욕을 하면 벌써 마귀가 들어오는 길을 통로를 만들어 주는 것이니까 절대로 욕은 금지하시기 바랍니다. 아멘. 욕을 어쩐다고? 금지. 여러분 한 주 동안도 성령 충만한 언어 사용하십시오. 아멘. 사람을 살리고 세우는 언어 사용하십시오. 아멘. 생명의 언어를 사용하시기를 주의 이름을 축복합니다. 아멘. 그래서 어떻게 해요? 아무리 좀 내 일상생활 가운데서 조금 속상하고 화난 일이 있어도 뭡니까? 할렐루야 주여 할렐루야 주여 좋은 일이 있을 것입니다. 아멘 아멘 하고 나가야 돼. 아멘. 저도 그런 것이 약해요. 누가 건드리면 화가 벌써부터 나기도 하거든요. 예, 나의 연약함인데 그래도 주여 도와주십시오. 주여 도와주십시오. 그래요. 그래서 빨리빨리 민감하게 반응하려고 노력해요. 근데 성령이 내 안에 계시면 바로 민감하시더라고요. 아멘. 그래갖고 기도를 하게 되면요. 그것이 생각나. 근데 저는 자 보세요. 저의 솔직한 마음이 뭐냐면 제가
낮에 어떤 일이 있어가지고 내 마음이 이게 지금 찌꺼기가 안 사라졌어. 근데 내가 주님 앞에 지금 무릎 꿇고 기도한단 말이에요. 근데 어느 마음 한구석에는 네 아까 낮에 이런 일이 있었잖아. 네 이런 일이 있었잖아. 그 나는 내 마음은 회개하기 싫어. 짜증나. 그냥 넘어가고 싶어. 생각하지 않아. 계속 생각나게 하는 거야. 아휴, 또 귀찮네. 다른 거 기도하는데 계속 기도해도 그것이 걸려져 갖고 있어. 걸려져 있어. 딱 걸쳐 있으니까 기도가 돼, 안 돼? 안 돼! 죄송해요, 아버지. 그렇게 됐어요. 너무 짜증났어요, 정말, 그때. 너 화가 났어요. 근데 내 안에서, 그러면 되냐? 용서해 주세요. 잘못했어요. 그러니까 코가 빠져갖고 있어, 이제. 용서해 주세요. 잘못했어요. 그렇게 화가 났다니까요. 그렇게 하면 안 되잖아, 하나님. 제가 잘못했어요, 하나님. 어찌든 잘못은 했어요. 그 용서를 빌고 가야 진짜 기도가 돼. 안 그래요, 여러분은? 그러더라, 이 말이에요. 제가 하니까. 그러더라, 이 말이에요. 그러니까, 여러분, 어찌됐든 간에, 그때그때만 회개하셔야 돼. 아멘. 그래서 성령 충만 언어하고, 내가 좀 속상한 일이 있어도, 예. 아멘, 아멘. 왜? 저같이 그렇게 회개하기 싫으면, 빨리빨리 거기서 뭡니까? 뭐예요? 기쁘게 즐겁게 받아들여 버려야 돼. 그러지 않으면 저같이 뭡니까? 오랫동안 앉아서 씨름해야 돼. 아멘. 그러니까 어찌됐든 간에 한 주 동안 살아가시면서도 어째 좀 힘들고 어려운 부분도 있더라도 여러분 어떻게 해요? 인내하시고 참으시고 절제하시고 그리고 성령 충만한 말씀하시기 바랍니다. 아멘. 사람을 살리고 세우는 언어 사용하십시오. 아멘. 그래서 일주일 동안 내가 만나는 사람들이 여러분이 만난 사람들이 다 복받고요. 힘없는 사람이 용기를 얻고요. 지혜가 없는 자에게 지혜를 줄 수 있는 말을 하는 저와 여러분이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 거짓 증거하지 마라. 내 이웃에 대해서. 하나님 저는 거짓말하고 싶지 않지만은 거짓말하게 됐습니다. 그 이유가 그 아버지 본질적으로 보니까 내 안에 거짓사비가 작동을 해서 나를 속였고 우리를 속였습니다. 더 이상 속지 않게 해주시옵소서. 내 안에 이 거짓말이 사라지기 위해서는 거짓의 아비인 사단을 쫓아내야 됩니다. 예수의 이름으로 쫓아내게 해주시고 내게 우리에게 힘을 허락하여 주시옵소서. 절대적으로 하나님이요 우리가 성령의 충만함을 입어서 보이지 않는 전투입니다. 보이지 않는 전투를 그래도 민감하게 성령으로 아버지시여 그걸 보게 하여 주셔서 영안을 열어주셔서 보게 하시고 알게 하시고 깨닫게 해주셔서 이길 수 있는 충만함을 더하여 주시옵소서. 그래서 하나님 한 주 동안도 생명의 언어를 사용하게 해주시옵소서. 사단들이 좋아하는 언어 절대로 금지하게 해주시옵시고 오직 성령 충만한 언어 그리고 다른 사람을 살리고 세우는 언어 사용하는 귀한 주의 백성들 제가 되고 우리 종교 모든 성도들이 될 수 있도록 하나님 은혜 내려 주시옵소서. 그래서 한 주 동안도 하나님이여 승리하여서 하나님께 영광 돌며 살아내는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 우리 선포하고 예배를 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.